കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദേവനെ നാം തുതിப்போமா? ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ വരാനും ഈ സഭയിലായിരിക്കാനും ഇവിടുത്തെ അഭിഷക്തനോട് കൂടെ ശുശ്രൂഷ കുടുംബത്തോടൊന്നിച്ച് ഈ സഭയോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இந்த கூட்டத்திற்கு வரும்படியாகவும் இந்த ஐக்கியத்தோடு இந்த சபையோடு கூட ஒன்று சேர்ந்து இருக்க தேவன் தந்த வாய்ப்புக்கு நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். പാസ്റ്റർക്കായും കുടുംബത്തിനായും കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായും സ്തോത്രം. அழைத்த ஊழியருக்கும் அவரோடு உடன் ஊழியராயிருக்கிற அனைத்து ஊழியருக்கும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ആമേൻ. എന്നെ ഇവിടേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിവിടെ ഈ തിരുപ്പൂര് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, പ്രിയ ബാബു പാസ്റ്റർ. കുടുംബമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലായിരിക്കുന്നല്ലോ, അവരോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. என்னுடைய சகோதரன் பாஸ்டர் பாபு அவர்கள் திருப்பூரில் இருக்கிறார். அவர்களோடு கூட இருப்பதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். അഭിഷക്തൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ஊழியரோடு கூட ஊழியத்திலே இருக்க தேவன் தந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி. എല്ലാവരോടും ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ഈ രാത്രി സംസാരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരോടും ഇன்று இரவு வேளையில் தேவன் பேசுவார். നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എതിർപാർപ്പോട് தேவனுடைய മുഖത്തെ பார்த்து தேவனை സ്തുതിத்துக் கொண்டிருக்கலாம். കണ്ണുകളെ അടച്ച് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി 1-2 മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കണ്ണുകളെ മൂടി தேவனுடைய മുഖത്തെ பார்த்து 1-2 നിമിഷങ്ങൾ தேவனை துதிப்போமா? എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി സത്തത്തെ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. സത്തത്തെ ഉയർത്തി ഓ ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ചേഞ്ച് ആകട്ടെ. ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ മാറട്ടെ. പ്രത്യേക ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ഹോള് പരിസരം നിറയപ്പെടട്ടെ. ദേവനുடைய பிரசன்னத்தால் இந்த சுற்றுச்சூழல் முழுவதும் நிரப்பப்படுவதாக ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ அதற்காக ஜெபிக்கிறோம். എല്ലാവരും 1-2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. എല്ലാവരും 1-2 നിമിഷങ്ങൾ ജപിப்போம். അന്യഭാഷ ലഭിച്ചവർ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. അന്യഭാഷ கிடைத்தவர்கள் അന്യ ഭാഷയിലെ பேசி നമ്പുവേ യേശുവേ നമ്പുവേ യേശുവേ നമ്പുവേ യേശുവേ നമ്പുവേ യേശുവേ എന്നെ തരുகிறேன் உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில் உருவாக்குவே என்னை உருவாக்குவே உருவாக்குவே என்னை தருகிறேன் உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குவே உருவாக்குவே என்னை உருவாக்குவே என்னை உருவாக்குவே. யாரிவர்கள்
കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இன்று பகல் வேளையில் இங்கு இருக்கிற அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമേ. பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைபடுவீராக. ജനത്തിന് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകണമേ. ஜனங்களுக்கு சுகம் உண்டாவதாக. ജനത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണമേ. ஜனங்களுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக. ജനത്തിന് സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ஜனங்கள் மத்தியிலே சுகம் அளிப்பு உண்டாவதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தினாலே അവരെ മുൻപോട്ട് വിടാത്ത എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടട്ടെ. முன்னோக்கி விடாத அனைத்து கட்டுகளும் உடைக்கப்படுவதாக. എല്ലാ പരിധികളും പൊട്ടട്ടെ. எல்லா எல்லைகளும் உடைக்கப்படுவதாக. അവരെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർത്താത്ത എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒரு எல்லைக்கு மேலே வளர விடாத எல்லா கட்டுகளையும் உடைத்து அகற்றி போடுகிறோம். ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തുന്നു. ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே அவர்களை உயர்த்துகிறோம். സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തുന്നു. பொருளாதார தலங்களிலே நிலைகளிலே உயர்த்துகிறோம். മാനസിക തലത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തുന്നു. மன நிலைமைகளிலே அவர்களை உயர்த்துகிறோம். ശുശ്രൂഷകളിൽ അവരെ ഉയർത്തുന്നു. ஊழிய நிலைகளிலே அவர்களை உயர்த்துகிறோம். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. வசனத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். ഇപ്പോൾ തന്നെ ജനം സൗഖ്യമായി തുടങ്ങട്ടെ. இப்பொழுதே ஜனங்கள் சுகம் அடைவார்களாக. സൗഖ്യമായി തുടങ്ങട്ടെ. சுகமடைவார்களாக. രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. வியாதிகள் விட்டு மாறுவதாக. ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ. சோர்வுகள் மாறுவதாக. ജനത്തെ ഫ്രീ ആക്കുന്നു. ஜனங்களை நாங்கள் விடுவிக்கிறோம். ഈ കാതുകളിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ஆமென். காதுகளிலே செவிகளிலே பிரச்சனை இருக்கிறவர்கள் சுகமடைவார்களாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகம் உண்டாவதாக. ശരീരങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. ശരീരங்கள் விடுவிக்கப்படுவதாக. എല്ലാ വിധമായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നു. எல்லா விதமான வியாதிகளிலிருந்தும் பாரங்களிலிருந்தும் ஜனங்களை நாங்கள் விடுவிக்கிறோம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ആமெൻ. ஆமென். കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya சொல்லுவோம். ആமெൻ. ആമെൻ. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൈവവചനം നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஆமென். வேகமாக ஒரு தேவ வசனத்தை தியானித்து ஜெபிப்போம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യവും നമുക്ക് വായിക്കാം. அப்போஸ்தலர் 1-ஆம் அதிகாரம் 4-8 வசனங்களை வாசிப்போம். அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி, யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான். நீங்கள் சில நாட்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதயா முழுவதிலும் சமரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് ഈ വചനം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். கர்த்தருக்குள் இந்த வசனத்தை உங்களோடு பங்கு வைத்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களோடு சொல்லுகிறார். ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പറയുകയാണ്. உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு சொல்லுகிறார். നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ദൂതുകളുണ്ട്. உங்களுக்கு अनेक வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது, अनेक செய்திகளும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. പക്ഷേ ஆனாலும் നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. ஒரு காரியத்திற்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். അത് വേറെയൊന്നുമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. அது வேற ஒன்றும் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். ആമേൻ. കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, காத்திருப்பீர்களானால், നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, நீங்கள் காத்திருப்பீர்கள் என்றால் പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் உங்கள் மேல் வருவார். നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, நீங்கள் காத்திருப்பீர்களானால் നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും. உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவார். നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். ഓ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട. அதனாலே தேவன் சொல்லுகிறார், வேற ஒன்றும் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. நீங்கள் ஒரே ஒரு காரியத்தை பார்த்து எதிர்பார்த்து கொண்டிருங்கள். அது வேற ஒண்ணுமல்ல. அது வேற ஒன்றும் அல்ல. പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി, அது பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். ഉറപ്പായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. நிச்சயமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து விட்டார். പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து தேவன் அதையே தான் சொல்லுகிறார். അന്ന് അവരുടെ മേൽ വന്നതുപോലെ, அன்றைக்கு அவர்கள் மேலே வந்ததை போலவே പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തി
വ്യക്തിപരമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. பரிசுத்தாவியானவருடைய தனிப்பட்ட சந்திப்பு உங்களுக்கு உண்டாகும்படியாக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. பரிசுத்தாவியானவரை தனிப்பட்ட முறையிலே அனுபவிக்கும்படியாக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. அதனால இன்றைக்கு பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு தந்த செய்தி இதுதான். അധികം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിക്കുക. நீங்கள் அதிகமாய் பரிசுத்தாவியானவரை வேண்டி கேட்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായി ദൈവം ഇന്ന് കാണുന്നത് തന്റെ ആത്മാവിനെയാണ്. உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் உங்களுக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்றாய் பார்ப்பது பரிசுத்தாவியானவரையே. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറ്റു പലതുമായിരിക്കാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. சில வேளை நம்முடைய ஜெபங்களிலே மற்ற பல விஷயங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നിലേക്ക് വരിക, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஆனாலும் உங்கள் ஜெபங்கள் ஒன்றுக்கு நேராக வர வேண்டும், ஒரு காரியத்திற்கு நேராக வர வேண்டும், பரிசுத்தாவியானவருக்கு நேராக. യേശുവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ, இயேசுவோடு இருக்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിഷയമുണ്ടാകും. உங்களுக்கு ஜெப குறிப்புகள் அநேகம் இருக்கலாம். എന്നാൽ യേശുവുമായുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യേശുവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ വളരുമ്പോൾ, ஆனாலும் இயேசுவோடு வாழ்க்கையிலே யாத்திரை பண்ணி இயேசுவோடு நீங்கள் வளருகிற வேளையிலே നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടാകും, ഇച്ചിരി വിഷയമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടാകും. உங்களுக்கு அதிக நேரம் ஜெபிப்பதற்கு உண்டாகும், ஆனால் ஜெப குறிப்புகளோ குறைவாய் தான் இருக்கும். ആമേൻ. ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. உங்களுக்கு சில ஜெப குறிப்புகள் മാത്രമേ ஜெபிப்பதற்கு നിങ്ങൾ இருக்கும். അധികം നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും, കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂ. நீங்கள் அநேக நேரம் ஜெபிப்பீர்கள், ஆனால் சில ஜெப குறிப்புகள் മാത്രമേ உங்களுக்கு இருக்கும். അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇനിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. அவைகளின் மத்தியிலே ஒரு ஜெபம் குறிப்பு தான் எனக்கு இன்னும் பரிசுத்தாவியானவர் தேவை என்பது. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீங்கள் அதை உங்களுக்காக பெற்றுக்கொண்டு ஜெபிக்க வேண்டும். ദൈവം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ഒരു പരിധി വെച്ചാണ് ദൈവം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. தேவன் நமக்கு தருவது ஒரு எல்லையை நியமித்து தான் தேவன் கொடுப்பார். എന്നാൽ ദൈവം പരിധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ മേൽ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ ആത്മാവിനെയാണ്. ஆனால் எல்லை இல்லாமல் தேவன் நமக்கு தர விரும்புகிற ஒரே ஒரு காரியம் தம்முடைய ஆவியானவரே. വചനം പറയുന്നു, ആമേൻ, ദൈവം അയച്ചവൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. வேதம் சொல்லுகிறது, தேவனால் அனுப்பப்பட்டவன் தேவனுடைய வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். അവന്റെ ആത്മാവിനെ അളവിലധികമായിട്ടാണ് തരുന്നത്. அவர் தம்முடைய ஆவியானவரை அளவிற்கு அதிகமாய் நமக்கு தருகிறார். നിങ്ങളുടെ മേൽ എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മ വേണമെന്ന് ദൈവമല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്. உங்கள் மேல் எவ்வளவு ஆவியானவர் உங்களுக்கு தேவை என்று தேவன் தீர்மானிக்கிறவர் அல்ல. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ മേൽ എത്രത്തോളം ആത്മാ വേണമെന്ന് ദൈവമല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ദാഹമാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. உங்கள் மேல் எவ்வளவு ஆவியானவர் தேவை என்று நீங்கள் நியமிப்பது, நீங்கள் தீர்மானிப்பது அல்ல, தேவன் தீர்மானிப்பதல்ல, நீங்கள் தான் அதை உங்கள் தாகம் தான் அதை தீர்மானிக்கும். നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അത്രത്തോളം ഒഴുകും. உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவாய் அது பாய்ந்து செல்லும். അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നു, ദാഹമുള്ളവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകപ്പെടും. அதனால தான் தேவன் சொல்லுகிறார், தாகமுள்ளவன் யாவரும் என்னிடத்தில் வரக்கடவன், விசுவாசிக்கிறவனிடத்திலிருந்து ஜீவ நதி பாய்ந்து செல்லும் என்று சொல்லுகிறார். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആമേൻ തൃപ്തി അടങ്ങരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ച് பரிசுத்தாவியானவர் பெற்ற பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை ஒருபோதும் திருப்தி அடைந்து விடக்கூடாது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ദാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം. பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக் கொள்ளுகிற காரியத்தில் நீங்கள் அதிகம் தாகமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ദാഹമുള്ളവരായിരിക്കുക. தாகமுள்ளவராயிருங்கள். ഇനിയും വേണം എനിക്ക്, எனக்கு இன்னும் தேவை. അത് നിങ്ങളുടെ ദാഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് തന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ പകരുന്നത്. உங்கள் தாகத்தை பொறுத்தவரையே அவர் பரிசுத்தாவியானவரை பகிர்ந்து அளிக்கிறார். ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിലൂടെ പറയുന്നത് ആരിലേക്കോ അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்று இரவு இந்த வசனம் இங்கே பேசப்படுகிறது. சிலருக்கு தேவன் பரிசுத்தாவியானவரை பகிர்ந்தளிக்க விரும்புகிறார். യെഹെസ്കേലിനോട് പറഞ്ഞു, നീ മുമ്പോട്ട് നടക്കാമോ? അവൻ നടന്നപ്പോൾ അത് നരിയാണിയോളമായി. ஆம், எசேக்கியேலோடு தேவன் சொல்கிறார், நீ முன்பு நடப்பாயா? அது நடக்கும் பொழுது அது கணுக்கால் அளவாய் இருந்தது. അവനോട് വേണമെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിൽക്കാം, வேண்டுமானால் அவன் அங்கே நிற்கலாம். എന്നാൽ പറഞ്ഞു, നീ മുമ്പോട്ട് വരാമോ? ஆனால் இன்னும் முன்னேறி வருவாயா? അത് മുട്ടോളമായി, அது முழங்கால் அளவு ஆனது. വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്, വരാമോ? மறுபடியும் அவர் அழைக்கிறார், நீ வருவாயா?
ചെന്നപ്പോൾ അത് അരയോളമായി. அது இடுப்பு அளவானது. വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്, വരാമോ? மறுபடியும் அவனை அழைக்கிறார். ആമേൻ. ചെന്നപ്പോൾ அவன் கடந்து சென்ற பொழுது നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മനദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. நீச்சல் ஆழமாய் கடக்க முடியாத ஆவியின் நதியாய் அது மாறினது. ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, വരാമോ? தேவன் இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து வருவாயா என்று அழைக்கிறார். വരുവാമോ? ஆவியின் நதிக்குள்ளாக வருவாயா? നീ വരാമോ? நீ வருவாயா? നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം. உனக்கு வேண்டுமானால் நின்று ഈ கொள்ளலாம். പ്രാർത്ഥനയിൽ, ഈ ആരാധനയിൽ, ഈ കയ്യടിയിൽ, ഈ അന്യഭാഷയിൽ നിനക്ക് നിൽക്കാം. இந்த கைதட்டுதலிலே, இந்த அந்நிய பாஷையில், இந்த ஜபத்திலே நீ வேண்டுமானால் நின்று கொள்ளலாம். പക്ഷേ ഇതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അളവ്. ஆனால் இது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அளவே அல்ல. അതിന്റെ അളവിനെ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞ ആരും ഇന്നില്ല ഇവിടെ. அந்த அளவின் ஆழத்தை அறிந்து கொண்ட யாருமே இங்கே இல்லை. നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ക്ഷണം ദൈവം തരികയാണ്. இன்று இரவு ஒரு அழைப்பை தேவன் உனக்கு கொடுக்கிறார். ആരും പോകാത്ത ഒരു ആത്മതലത്തിലേക്ക് നിനക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാമോ? யாரும் கடந்து செல்லாத ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திற்குள்ள கடந்து வருவாயா? എത്ര പേർ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் தேவனுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள்? ഇത് വെറും ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയി നിർത്താൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. இதே ஒரு வெறும் கூட்டமாக நிறுத்த எனக்கு விருப்பமே இல்லை. ഇതിനകത്ത് ചിലരെ ആത്മാവിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இதற்குள்ளே சிலரை ஆவிக்குள்ளாக நடத்த நான் விரும்புகிறேன். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് സംഭവിക്കും. நீங்கள் ஜெபத்தோடு கூட இருப்பீர்களானால் இன்று இரவு அது நிறைவேறும். അടുത്തൊരു ആത്മതലത്തിലേക്ക്, அடுத்த ஒரு ஆவியின் நிலைக்குள்ளாக വലിയ കാര്യം ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. பெரிய காரியம் தேவனுக்கு செய்வதற்கு இருக்கிறது. വലിയ കാര്യം കർത്താവിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. பெரிய காரியங்கள் தேவன் செய்யும்படியாய் இருக்கிறார். ചിലരെ അതിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. சிலரை தேவன் அதற்குள்ளாக அழைக்கிறார். എത്ര പേർ പറയും, എനിക്കിത് പോരാ, എനിക്ക് ഇനിയും വേണം? எத்தனை பேர் சொல்வீர்கள், எனக்கு இது போதாது, இன்னும் எனக்கு வேண்டும்? ഓ, നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുക. நீங்கள் அதை கேட்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. യേശു പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. இயேசு சொல்லுகிறார், அதனாலே நீங்கள் பரிசுத்தாவியானவருக்காக காத்திருங்கள். ആമേൻ. ஆமென். ആരോടാണ് പറയുന്നത്? யாரிடத்திலே சொல்லுகிறார்? ശിഷ്യന്മാരോടാണ് പറയുന്നത്. தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். അവൻ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. நான் அதிலே இருந்து ஒரு நபரை எடுத்து ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். ആമേൻ. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പത്രോസ് എന്നാണ്. அந்த நபருடைய பெயர் பேதுரு. പത്രോസിന് നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാം. பேதுருவை கொண்டு இந்த செய்தியை உங்களுக்கு தருகிறேன். പേതുരുവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്, பேதுருவை நாம் முதலிலே பார்ப்பது യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. யோவானின் சுவிசேஷம் 1-ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். അതിന്റെ 42-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. யோவான் 1:42 நாம் பார்க்கிறோம். അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. அவனை இயேசுவினிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான். ആമേൻ. ஆமென். ചിലരെല്ലാം നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം. சிலரை நீங்கள் இயேசுவினிடத்திற்கு நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். യേശുവിൻ ആമേൻ. പത്രോസിനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ത്രയോസാണ്. பேதுருவை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தது அந்திரேயா. ആമേൻ. ഞാൻ അടുത്തൊരു വാക്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. அடுத்த ஒரு வார்த்தை உங்களிடத்தில் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരാകും. நீங்கள் தேவனிடத்தில் கொண்டு வருகிறவர்கள் உங்களை காட்டிலும் வல்லமை உள்ளவர்களாய் மாறுவார்கள் சில வேளை. ആമേൻ. അന്ത്രയോസാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ത്രേയ தான் பேதுருவை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார். അന്ത്രയോസിനേക്കാൾ ദൈവം ആമേൻ പേതുരുവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ஆனால் അന്ത്രേയவை காட்டிலும் பேதுருவை தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்தினார். നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട വലിയ ശക്തന്മാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உங்கள் மூலம்தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு வல்லமையானவர்களை தேவன் கொண்டு வர போகிறார். അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയ ചിലരെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அப்படி விலையேற பெற்ற சிலரை தேவனிடத்தில் கொண்டு வரும்படியாக தேவன் உங்களை கண்டிருக்கிறார். നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ജോലി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. நீங்கள் சந்திக்கிற நபர்களை தேவனிடத்திற்கு கொண்டு வருகிற வேலையை தேவன் உங்களிடத்திலே ஒப்படைத்திருக்கிறார். അതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. அதனால நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். സംസാരിക്കുക അവരോട്. நீங்கள் அவர்களோடு பேசுங்கள். ആമേൻ. അത് ദൈവത്താൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അവർ കർത്താവിലോട്ട് വന്നിരിക്കും. அவர்கள் தேவனுக்குள்ளவர்கள் என்று சொன்னால் உன்னுடைய ஒரு வார்த்தை போதும், அவர்கள் தேவனுக்குள்ளே வந்து விடுவார்கள். സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ
കേൾക്കുവാൻ നിനക്ക് കൃപാവരം വേണമെന്നില്ല, നിനക്ക് ഹീബ്രു വേണമെന്നില്ല. യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശു രക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ വാക്ക് മതി, അവിടെ സുവിശേഷീകരണം നടക്കും. சுவிசேஷத்தை பங்கு வைப்பதற்கு உனக்கு எபிரேய பாஷை தேவையில்லை. ஆமென். சுவிசேஷத்தை பங்கு வைப்பதற்கு இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் என்ற சுவிசேஷம் வார்த்தை மாத்திரம் போதும். നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അഭിഷേകമുണ്ട്. உங்களுக்கு அதனுடைய அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இருக்கிறது. അന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആമേൻ മശിഹയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்திரேயா சொல்லுகிறார், நான் மேசியாவை கண்டேன். വരിക, வா. അവന്റെ പുറകെ വന്നു. அவன் அவனுக்கு பின்பாக வந்தான். നിങ്ങൾ ചിലരെ വിളിക്കവൻ പുറകെ വരും. நீங்கள் சிலரை அழையுங்கள், அவர்கள் உங்கள் பின்பாக வருவார்கள். ചിലർ ഇങ്ങനെ ദൈവം ചിലരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தேவன் சிலரை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ഒരു വിളി മതി അവർ വരാൻ. உங்களுடைய ஒரு அழைப்பு போதும் அவர்கள் வருவதற்கு. ശമരിയ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ആമേൻ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞവനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാക്ക് ആ പട്ടണം മുഴുവൻ വന്നു. சமாரிய ஸ்திரீ சொன்னால், என் இருதயம் முழுவதையும் அறிந்த ஒருவரை பார்த்தேன், அந்த பட்டணம் முழுவதும் அவளிடத்திலே வந்ததை போல. നിങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഈ സുവിശേഷ ആത്മാവിനെ ദൈവം കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. உங்கள் மேலே இந்த சுவிசேஷத்தின் ஆவியை தேவன் பற்ற வைத்திருக்கிறார். പങ്കുവെക്കുക, சொல்லுங்கள், அதை பங்கு வையுங்கள். നിത്യ ജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കിൽ അവർ വന്നിരിക്കും. நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் உங்கள் வார்த்தைகளினாலே அவர்கள் வந்திருப்பார்கள். പറയാതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? அவர்கள் அதை விசுவாசிப்பார்கள். പറയാതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? சொல்லாமலேயே அவர்கள் விசுவாசிப்பார்கள். വിശ്വസിക്കാതെങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും? விசுவாசித்தார்களானால் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ആമേൻ, ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. அப்படியானால் சொல்லும்படியாக தேவன் உன்னை நியமித்திருக்கிறார். യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. அவரை இயேசுவினிடத்திலே கொண்டு வந்தார். ആമേൻ. അന്ത്രയോസാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അந்திரேயா இயேசுவினிடத்திலே பேதுருவை கொண்டு வந்தார். കണ്ട ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു, அவனை பார்த்த உடனே இயேசு சொன்னார், നീ ശിമോനാകുന്നു. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய். என்றால் നീ പേതുരുവാകും. நீ பேதுருவாய் மாறுவாய். യേശു പറയാണ്, നീ ശിമോനാകുന്നു. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய். എന്നാൽ നീ പേതുരുവാകും. நீ கேபா எனப்படுவாய். യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവൻ പറയും. இயேசுவினிடத்திலே நீங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் யார், நீங்கள் என்னவென்று அவர் சொல்லுவார். ആമേൻ. എന്താകുമെന്നും അവൻ പറയും. நீங்கள் என்னவாய் மாறுவீர்கள் என்றும் அவர் சொல்லுவார். ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും പറയും, നിന്റെ നാളത്തെ അവസ്ഥയും പറയും. அவர் இன்றைய உன்னுடைய நிலையையும் சொல்லுவார், நாளைக்கு உன்னுடைய நிலையையும் அவர் சொல்லுவார். ഹല്ലേലൂയ. യേശു അത് പറഞ്ഞിരിക്കും. യേശു அதை சொல்லியே இருப்பார். നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും പറയും, നാളത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥയും പറയും. இன்றைக்கு இயேசுவினிடத்தில் நீங்கள் வந்தபடியினாலே இன்றைய உங்கள் நிலையையும் சொல்லுவார், நாளைய உங்கள் நிலையை பற்றியும் அவர் சொல்லுவார். ശിമോനാണ്. நீ கேபாவாய் இருக்கிறாய். നീ ആമേൻ ഒരു ഞാങ്ങണ പോലെ ഉലയുന്നവനാണ്. நீ ஒரு நாணலை போல அலைகிறவன். ഹല്ലേലൂയ. നീ അലയുന്നവനാണ്. நீ நாணலை போல அலைகிறவன். പക്ഷേ ஆனாலும் ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ஒரு காரியம் உறுதியாய் ഒരു പാറ പോലെ നീ ഉറയ്ക്കുന്നവനാണ്. நாளைக்கு நீ ஒரு பாறையை போல உறுதியாய் இருப்பாய். ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറും. இன்றைய உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறும். மாறும். മാറിയിരിക്കും. மாறியே தீரும். നാളെ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതമുണ്ട്. நாளைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வு உனக்கு இருக்கிறது. அது உறுதியாய் இருக்கிறது. ശിമോനാണ്. நீ இன்றைக்கு சீமோனாய் இருக்கலாம். നാളെ നീ പേതുരുവായിരിക്കും. நாளைக்கு நீ பேதுருவாய் இருப்பாய். ജീവിതം ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കും. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாற்றியே தீருவேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ ശിമോനാണ്. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய். പക്ഷേ നീ പേതുരുവാകും. நீ பேதுருவாய் மாறுவாய். നീ ആയിട്ടില്ല. நீ மாறவில்லை. നീ ആയിട്ടില്ല. நீ இதுவரைக்கும் மாறவில்லை. പക്ഷേ നീ ആകും. நீ மாறுவாய். ചിലരെ നോക്കി പറയുന്നു, சிலரை பார்த்து சொல்லுகிறார், നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை ஒரு மாற்றமும் வரவில்லை. അടിക്കണ്ട, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. டென்ஷன் ஆகாதீங்க. മാറും. மாறும். മാറും. அது மாறும். നിന്റെ ലൈഫ് മാറും. உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறும். നിന്റെ ചിന്തകൾ മാറും. உன்னுடைய சிந்தைகள் மாறும். യേശു മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. യേശു മാറ്റുகிற தேவன். ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വരുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. சில பிரச்சனைகளில் இருந்து எப்படி நான் வெளியே வருவேன் என்று சிந்திக்கிறாய். ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. தேவன் உன்னை வெளியே கொண்டு வருவார். അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം. அற்புதங்களில் தேவன் இந்த தேவன். അപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം കിട്ടിയ ദൂത് ഇതാണ്. அவனுக்கு முதல் கிடைத்த செய்தி இதுதான். നീ ശിമോനാണ്. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய். നീ പേതുരുവാകും. நீ கேபாவாய், பேதுருவாய் மாறுவாய். ആ ദൂത് കേട്ടു. அந்த செய்தி அவன் கேட்டான். പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല. அங்கே ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ഒന്നും നടന്നില്ല. அங்கே ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ദൂത് നടന്നില്ല. அந்த சொல்லப்பட்ட செய்தி நிறைவேறவில்லை. പിന്നെ അവനെ കാണുന്നത്, அதற்கு பிறகு அவனை பார்ப்பது ലൂക്കോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. லூக்கா 5-ஆம் அதிகாரம். ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. ദൂത് നടന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് പിന്നെ അവനെ കണ്ടു. அந்த செய்தி நிறைவேறாவிட்டாலும் மறுபடியும் இயேசு அவனை காண்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, அவன் அங்கே நிற்பது, ആദ്യം അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ്. முதலாவது இயேசுவின் அண்டைக்கு அவன் வருகிறான். എന്നാൽ രണ്ടാമത് യേശു അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. இரண்டாவது இயேசு அவனிடத்திற்கு வருகிறார். ആമേൻ. ஆமென். നീ എന്തെങ്കിലും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? நீ எப்பொழுதாவது இயேசுவினிடத்தில் வந்திருந்தால் നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതയുടെ സമയത്ത് യേശു നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. உன் வாழ்வின் வெறுமையான சமயத்தில் தேவன் உன்னிடத்திற்கு வருவார். ഓ, അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ, ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் അവൻ നിരാശയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. அவன் மனசோர்வோடு இருக்கிறார். ആമേൻ. യേശു അവന്റെ പടകിൽ കയറി. இயேசு அவனுடைய படவிலே ஏறினார். ആമേൻ. ആ പടകിൽ ഇരുന്ന് അവൻ വചനം പറഞ്ഞു. அந்த படவிலே உட்கார்ந்து அவன் வசனம் பேசினார். ആമേൻ. അവന്റെ വലയെ നിറച്ചില്ല, அவனுடைய வலையை நிரப்பவில்லை, അവന്റെ പടകിനെ നിറച്ചില്ല, அவனுடைய படவை நிரப்பவில்லை. ആദ്യം വചനം പറഞ്ഞു. முதலாவது அவர் வசனத்தை பேசினார். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വചനം കേൾക്കണം. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடப்பதற்கு முன்பாக உன் வாழ்க்கையில் வசனத்தை கேட்க வேண்டும். വചനത്തിലൂടെയാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നത്. அந்த வார்த்தையினாலே தான் தேவன் அற்புதத்தை உன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவார். സിസ്റ്റം. இதுதான் தேவனுடைய சிஸ்டம். അവന്റെ പടകിൽ കയറി, அவனுடைய படவிலே ஏறி വചനം പറഞ്ഞു, வசனம் பேசினார். വചനം പറഞ്ഞു, வார்த்தையை பேசினார். വചനം പറഞ്ഞു, வார்த்தையை பேசினார். അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു. அவர் அந்த ஜனக்கூட்டத்தை கண்டு മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരോട് സംസാരിച്ചു. மனமிறங்கி அவர்களோடு பேசினார். സംസാരിച്ച ശേഷം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. அவர்களோடு பேசின பிறகு வியாதியஸ்தர்களை சுகப்படுத்தினார். 3 ദിവസം അവൻ വചനം പറഞ്ഞു. 3 நாட்கள் வார்த்தையாகி வசனத்தை பேசினார். അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுத்தார். നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കണം. நீங்கள் வசனத்தை கேட்க வேண்டும். വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ வசனத்தை கேட்டதற்கு பிறகு നിന്റെ ആത്മാവിനെ പണിയും. அவர் அந்த ஆவியை கட்டுவார். നിന്റെ ജീവിതത്തെ പണിയും. அவருடைய வாழ்க்கையை கட்டுவார். അതിനുശേഷം നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. அதற்கு பிறகு உனக்குள்ளே அற்புதங்களை செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆமென் சொல்லுவோமா? അവന്റെ പടകിലിരുന്ന് യേശു വചനം പറഞ്ഞു. அங்கே படவிலே உட்கார்ந்து இயேசு வசனத்தை பேசினார். വചനം പറഞ്ഞ് തീർന്ന ശേഷം, வசனம் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு ആമേൻ, പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார், നീ ആഴത്തിലേക്ക് വലയിടുക. ஆழத்திற்குள்ளாக உன் வலையை போடு. ഓ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കൂടെ നീ നടന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരും. தேவனோடு கூட நீ நடப்பாயானால் தேவன் உனக்கு திசையை டைரக்ஷனை சொல்லி தருவார். செய்யணும், எവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ദൈവം അത് പറഞ്ഞു തരും. எங்கே என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உனக்கு சொல்லி தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഡയറക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ஆமென். டைரக்ஷன் சொல்லி தருகிற தேவன் എന്ത് இருக்கிறார். ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாமல் മക്കളെ இருக்கலாம். എവിടെ വിടണമെന്ന് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. பிள்ளைகளை எங்கே விட வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு என்னத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாமல் ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്ക്. தேவனோடு கூட இரு. ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாராதே. കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. உன் திறமையின் மேல் சாராதே. ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും. தேவன் உன்னோடு பேசுவார். ഇവിടെ വലയിട്. நீ இங்கே வலையை போடு. ഇവിടെ വലയിട്. நீ இங்கே வலையை போடு. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഡയറക്ഷൻ തരാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் உங்கள் பலருக்கும் எங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தர போகிறார். എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ ചില ഡയറക്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் திகைத்திருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறார். ഇവിടെ വല വീശുക. இங்கே உன் வலையை போடு. അവിടെ അവൻ വല വീശി. அங்கே அவன் வலையை போட்டான். വീണ് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു. பெரிய ஒரு மீன் கூட்டத்தை அவன் பிடித்தான். അകപ്പെട്ടു. அது பிடித்தான். നീ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ദൈവം ചിലതിനെ വലിച്ചു കൂട്ടും. അവിടെ நீ தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பாயானால் தேவன் சிலவற்றை உனக்காக இழுத்து சேர்த்துக் கொள்வார். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. இது தேவனுடைய திட்டமாயிருக்கிறது. ഒന്നുമില്ലായിടത്തും ദൈവം ചിലതിനെ അകപ്പെടുത്തും. ஒன்றுமில்லாத இடத்திலே தேவன் உனக்காக சிலவற்றை பிடித்து அகப்படுத்துவார். ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ? தேவனுடைய வார்த்தையை நீ கேட்கிறாயா? അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ? அற்புதங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிரு. അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அடுத்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது, അവന്റെ വല കീറുമാറായി പടക് മുങ്ങുമാറായി. அவனுடைய வலை கிளியத்தக்கதாயும் படகு மூழ்கத்தக்கதாயுமானது. പക്ഷേ കീറിയുമില്ല, മുങ്ങിയുമില്ല. ஆனால் வலை கிளியவும் இல்லை, படகு மூழ்கவும் ദൈവം இல்லை. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ தேவன் உனக்கு ஏதாவது செய்வாரானால் അതിനെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല. அது உன்னை அழித்து போடாது. ഓ, അവൻ നിറച്ചു, അത് മുങ്ങിയില്ല. அவர்
நிறைவாய் நிரப்பினார், அது மூழ்கவில்லை. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു, அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, അത് കണ്ട് പത്രോസിന് സംഭ്രമം പിടിച്ചു. அதை பார்த்து பேதுருவுக்கு பைத்தியமே பிடித்தது. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വചനം? உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? உங்களுக்கு அந்த வசனம் புரிந்ததா? ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വട്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரானால் உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற நிலையில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ആമേൻ, ஆமென், ആമേൻ, ஆமென். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക്. விசுவாசிக்கிறவர்கள் தேவனை துதிப்போமா? അവന് സംഭ്രമം പിടിച്ചു പോയി. அவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்து போனது. ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. இந்த தேவனை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, ആവശ്യത്തിന് അധികം നിനക്ക് നൽകുന്ന ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം. உன் தேவைகளை மாத்திரம் சந்திக்கிறவரல்ல, உன் தேவைக்கு மேலே இருக்கிற காரியங்களை சந்திக்கிற தேவன் இவர். വിശ്വസിക്കുക, விசுவாசி, വിശ്വസിക്കുക. நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ആമേൻ. അവന് സംഭ്രമം പിടിച്ചു. அவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்தது. നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണം. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற அளவுக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தெய்வம். ഓ ആമേൻ. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ലേ അത്? உங்க வேதாகமத்தில் அதில் இல்லையா? ഇല്ലേ? ഇരിക്ക? അത് ഇറുക്കാണോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കേ, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം അതുപോലെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. தேவன் அப்படியாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். നീ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടോ? நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பீர்களானால் ദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ആമേൻ, ആമേൻ. അവൻ അധികമായി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. அவர் அதிகமாய் கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். അതെന്താണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ஏன் அப்படி தேவன் செய்தார்? നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്നിലൂടെയാണ് ദൈവം ഒരു സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. உன்னை ஆசீர்வதித்து தான் உன் மூலம் ஒரு சமூகத்தை முழுவதையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். അവന്റെ പടകിനെ നിറച്ചു. அவனுடைய படவை അത് நிரப்பினார். അവന് മാത്രമല്ലായിരുന്നു, அது அவனுக்கு மாத்திரமல்லாமல் അവനെ പോലെ ഇന്നലകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അത് നിറച്ചത്. அவனை போல நேற்று ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு வேண்டியும் அதை நிரப்பினார். ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റം. இதுதான் தேவனுடைய நடைமுறை. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, உன்னை ஆசீர்வதிப்பது, നിന്നിലൂടെ ഒത്തിരി പേരെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ്. உன் மூலமாக अनेகர் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം. இதுதான் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம். നിന്നിലൂടെ സകല ജാതിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உன் மூலமாக சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് உன்னை ஆசீர்வதித்து നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ എല്ലാം അതിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உன் கூட இருக்கிறவர்களை அதன் மூலமாக ஆசீர்வதிக்க தேவன் விரும்புகிறார். ആരിത് വിശ്വസിക്കുന്നു? யார் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച്, ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து, അബ്രഹാമിലൂടെ അവരെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. ஆபிரகாம் மூலமாக அவர்கள் முழுவதையும் ஆசீர்வதித்தார். യോസേഫിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. யோசேப்பை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். യോസേഫിലൂടെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. யோசேப்பின் மூலமாக அந்த குடும்பம் முழுவதையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ആമേൻ, ആമേൻ. മോശയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. மோசேயை தேவன் ആ ஆசீர்வதித்து, മോശയിലൂടെ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. மோசேயின் மூலமாக அந்த ஜனங்கள் முழுவதையும் ஆசீர்வதித்தார். ദാവീദിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. தாவீதை தேவன் ஆசீர்வதித்து, ദാവീദിലൂടെ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. தாவீதின் மூலமாக அந்த சமூகத்தை முழுவதையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். അതിനു വേണ്ടിയാ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. அதற்காகவே தேவன் உன்னை அழைத்திருக்கிறார். അതിന് ദൈവം അധികം നിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരും. அதற்காக அதிகமாய் ஆசீர்வாதத்தை உன்மேல் ഇത് എങ്ങനെ பகிர்ந்தளிப்பார். വരും? இது எப்படி வரும்? വിശ്വസിക്കണം. விசுவாசிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കണം. விசுவாசிக்க வேண்டும். അവന്റെ പടകിനെയും മാത്രമല്ല, അവരുടെ മുഴുവനും പടകിനെയും നിറച്ചു. அவன் படவை மாத்திரமல்ல, அங்கே இருந்த அனைத்து படவுகளையும் அவன் நிரப்பினார். നിന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഒരു ജനതയുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. உன் ஆசீர்வாதம் ஒரு ஜனங்களுடைய ஆசீர்வாதம். ആമേൻ, ஹல்லேலூயா. കൈകളെ തട്ടി അതിനെ ഏറ്റെടുത്താട്ടെ. கரங்களை தட்டி அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ഓ ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലരിവിടെയുണ്ട്, തളർന്നിരിക്കുന്ന ചിലരിവിടെയുണ്ട്, சோர்ந்து போயிருக்கிற சிலர் இருக்கிறீர்கள். അവരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ആകാൻ പോകുകയാണ്. அவர்கள் வாழ்வு மாறப்போகிறது. മാറാൻ പോകുകയാണ്. மாறப்போகிறது. എന്നാൽ അതെല്ലാം അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ அதெல்லாம் இவர்களுக்கு கிடைத்ததற்கு பிறகு അവൻ യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ വീണു. அவன் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்தான். അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്നെ മനസാന്തരത്തിലേക്ക് തിരിക്കട്ടെ. அற்புதங்கள் உன்னை மனம் திரும்புதலுக்கு நடத்துவதாக. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നെ മനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തും. தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உன்னை அகங்காரியாக பெருமை உள்ளவனாய் மாற்றாது, அது உன்னை மனம் திரும்புள்ளவனாய் மாற்றும். ആമേൻ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു,
പറഞ്ഞു, യേശു അവനോട് சொன்னார், നീ ആമേൻ, ഇതിൽ നീ ഭാരപ്പെടരുത്, ഇതിലെ നീ ഭാരപ്പെட വേண்டாം, follow me, എന്റെ പുറകെ വരിക, എന്നെ പിൻപற்றி വா, ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും, நான் உன்னை മനുഷ്യர்களை പിടിக்கிறவனாக்குவேன், മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും, മനുഷ്യர்களை പിടിக்கிறவனாக்குவேன். മീൻ പിടിക്കുന്നത് പോലെ இன்றைக்கு நீ மீன்களை பிடிக்கிறது போலவே നാളെ നീ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാകും, நாளை நீ மனுஷர்களை பிடிக்கிறவனாவா. ആമേൻ. അതിനെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്, அதை ஒரு ஊழியமாய் மாற்றுகிறார். നിന്റെ മിറക്കിൾസുകൾ ഒരു മിനിസ്ട്രിയായി മാറട്ടെ, உன்னுடைய அற்புதங்கள் ஊழியங்களாக மாறுவதாக. നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്ന മിറക്കിൾസുകൾ ഒരു മിനിസ്ട്രിയായി മാറ്റുക, உனக்குள்ளே வெளிப்படுகிற அற்புதங்கள் ஒரு ஊழியங்களாய் மாறுவதாக. നിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും, உன்னை நான் மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் மாற்றுவேன். ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லி இதை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അവൻ രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തം കേൾക്കുകയാ, இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம் கேட்கிறார், നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും. உன்னை மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய். ആദ്യം ഒരു വാഗ്ദത്തം അവൻ കേട്ടു, முதலாவது ஒரு வாக்குத்தத்தம் அவன் பெற்றான். എന്താണ്? നീ പേതുരുവാകും, நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തം കേൾക്കുക, இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம் அவன் கேட்கிறான். എന്താണ്? നീ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും. அது என்ன? நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனாக. ഒരു ദൂത് നടന്നില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും ദൈവം ദൂത് തരുന്നവനാ. ஒரு வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறவில்லை என்றாலும் தேவன் மறுபடியும் ஒரு வாக்குத்தத்தம் தருகிறவர். ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം തരും. தேவன் இடத்திற்கு நீ வரும்பொழுதெல்லாம் உனக்கு வாக்குத்தத்தங்களை அவர் ഹോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നീ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നീ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വാഗ്ദത്തവുമായി അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. இந்த அறைக்குள்ளே வரும்பொழுது, ஜெபத்திற்கு வரும்பொழுது, வேத வாசிப்புக்கு வரும்பொழுது ஒரு வாக்குத்தத்தத்தோடு அவர் உனக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ആരിത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ആരിത് കേൾക്കുന്നു? எத்தனை பேர் இதை கேட்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് തീരുന്നതിനിപ്പുറം ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ദൈവം തരും. நீங்கள் கவனமாய் இருப்பீர்களானால் இந்த கூட்டம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பாக சில வாக்குத்தத்தங்களை உங்கள் கரங்களிலே தேவன் தருவார். ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം നടന്നില്ല, முதலாவது வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறவில்லை. നടന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുക. நிறைவேறவில்லை என்றாலும் அடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். അടുത്തതായിട്ട് അവന് കിട്ടിയ വാഗ്ദത്തം, அடுத்ததாக அவனுக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தம் ആമേൻ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 19வது வசனம். ആ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്. அந்த வசனம் எப்படி சொல்கிறது? பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை நான் உனக்கு നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം കെട്ടപ്പെടും, നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെടും. பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலேயும் கட்டப்படும். பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்படும். നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்க என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்கள் என்ன கவனிக்கிறீங்களா? ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. അടുത്ത ദൂത് കൊടുക്കുക, அடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தமான செய்தி கொடுக்கிறார். നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ തരികയാണ്. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை தருகிறேன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചിലത് തുറക്കുന്ന ആക്സസ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകും. அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சிலவற்றை திறப்பதற்கான அனுமதியை உனக்கு தருகிறேன். നിന്നിലൂടെ ചില ഡോറുകൾ തുറക്കപ്പെടും, உன் மூலமாக சில கதவுகள் திறக்கப்படும். ഒരു വീടിനെ അടച്ചതിന്റെ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചിലതൊക്കെ ദൈവം നിന്റെ കൈ തരാൻ പോകുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ. ஒரு வீட்டை பூட்டி அதனுடைய சாவியை கரங்களிலே தருவதை போல தேவராஜ்யத்தின் திறவுகோலை தேவன் தரப்போகிறார். നിന്നിലൂടെ മാത്രം നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നീ മറക്കരുത്. உன்னை கொண்டு உன் மூலமாகவே நடக்க வேண்டிய சிலவை இருக்கிறது, அது நிறைவேறும். അങ്ങനെ ചില താക്കോലുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരുടെ മേൽ ദൈവം തരികയാണ്. அப்படிப்பட்ட சில திறவுகோலை இன்று இரவு தேவன் சிலருடைய கரங்களிலே கொடுக்கிறார். ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ, தேவராஜ்யத்தின் திறவுகோல், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் திறவுகோல், பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல். നിന്നിലൂടെ മാത്രം നടക്കേണ്ട ചില കാര്യം, உன் மூலமாக நிறைவேற வேண்டிய சில காரியங்கள், നിന്നിലൂടെ മാത്രം നടക്കുന്ന ചില കാര്യം உன் மூலமாக மாத்திரமே நிறைவேறுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஆமென் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. ഈ താക്കോൽ എപ്പോഴാ കിട്ടിയേ? இந்த திறவுகோல் எப்பொழுது கிடைத்தது? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴല്ല, ஜெபம் செய்த பொழுது அல்ல, ഉപവസിച്ചപ്പോഴല്ല, உபவாசம் செய்த பொழுது அல்ல, മറിച്ച് അവൻ ഒരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. அவன் ஒரு வெளிப்பாட்டை சொன்ன பொழுது, അവൻ നീ ദൈവപുത്രൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்ன பொழுது, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധികാരം
വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴാണ്. உங்களுக்கு அதிகாரம் எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் வசனத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படும் பொழுதே உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும். വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടണം. வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില തുറന്ന വാതിലുകൾ കിട്ടണം. வசனத்திலிருந்து சில திறக்கப்பட்ட வாசல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിന്റെ അർത്ഥം, அதன் அர்த்தம் தான் என்ன? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട്. உங்கள் கரங்களிலே வேதாகமம் இருக்கிறது. കൈകളിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട്. உங்கள் கரங்களில் வேதாகமம் இருக்கிறது. അതെല്ലാം അക്ഷരമാണ്. அவைகள் எல்லாம் எழுத்துக்களாய் இருக்கிறது. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ஆனாலும் நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തോന്നും. சில எழுத்துகளுக்கு ஜீவன் தோன்றும். അതിന്റെ പേര് അത് അക്ഷരമല്ല, അത് ആത്മാവാകുകയാണ്. அது அதற்கு பிறகு அது எழுத்து அல்ல, அது ஆவியாய் மாறுகிறது. ആ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകും. அந்த வசனம் உங்களுக்கு ஜீவனை தரும். അത് എന്ത് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും. அது என்ன சொல்லுகிறதோ அவைகளை உங்களால் திறக்க முடியும். ആമേൻ. അതാണ് വെളിപ്പാട്. அதுதான் வெளிப்பாடு. ആമേൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. அதைத்தான் வெளிப்பாடு என்று நாம் சொல்லுகிறோம். അക്ഷരം നിങ്ങൾക്ക് ജീവനാകണം. இந்த எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு ஜீவனாய் மாற வேண்டும். ആമേൻ. എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, அனைவரும் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 15ஆம் நூற்றாண்டிலே ലൂതറിന് ഒരു വചനം തുറന്നു കിട്ടി. மார்ட்டின் லூத்தருக்கு ஒரு வசனம் திறக்கப்பட்டது. എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. என் நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான். അത് വചനമല്ല, അത് അക്ഷരമല്ല, அது எழுத்து அல்ல, അത് ജീവനാണ്. அது ஜீவனாய் இருக்கிறது. അവനത് പറഞ്ഞു. அதை அவர் சொன்னார். ലക്ഷങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. லட்சங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ഇതുപോലെ ഈ വചനം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനാകണം. அதை போல இந்த வசனங்கள் முழுவதும் உங்களுக்கு ஜீவனாய் மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. 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 മനുഷ്യൻ പറയുന്നതല്ല, ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന്റെ പേരാ വെളിപ്പാട്. மனுஷன் சொல்வது அல்ல, தேவன் சொல்வது உங்களுக்கு புரிவதுதான் வெளிப்பாடு. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു താക്കോൽ കിട്ടുകയാണ്. அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குமானால் ஒரு திறவுகோல் உங்களுக்கு கிடைத்தாயிற்று. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ, പരലോക രാജ്യത്തിൻ திறவுகோல். ആമേൻ. അപ്പോൾ ആ താക്കോലും കിട്ടി, തുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. அந்த திறவுகோல் கிடைத்து விட்டது, ஆனால் திறக்க முடியவில்லை. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഇവൻ 3 വാഗ്ദത്തം കേട്ടു. இவர் 3 வாக்குத்தத்தங்களை கேட்கிறார், പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. ஆனால் நிறைவேறவில்லை. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വാഗ്ദത്തം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്. அப்படி இருக்கும் பொழுது அடுத்த வாக்குத்தத்தம் கேட்கிறார். ലൂക്കോസ് 22-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാം വാക്യം. ലൂക്കാ 22:31. ശിമോനെ ശിമോനെ, ஷீமோனே ஷீமோனே, സാത്താൻ നിന്നെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. சாத்தான் உன்னை கோதுமை மணியை புடைக்கிறது போல புடைக்க என்னிடத்தில் அனுமதி கேட்கிறான். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഈ ആത്മമണ്ഡലങ്ങളും കാണണം കേട്ടോ. நீங்க ஆவியின் மண்டலத்திலே இதை பார்க்க வேண்டும். എപ്പോഴും ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ആത്മമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு யுத்தம் ஆவியின் மண்டலத்திலே இருக்கிறது. നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. உங்களை அது இப்படி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். ആ സഹോദരി ഇങ്ങോട്ട് തരാമോ? அந்த சகோதரியை எனக்கு தந்துறியா? ആ സഹോദരി ഇങ്ങോട്ട് തരാമോ? அந்த சகோதரியை எனக்கு கொடு. ആമേൻ. 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയാണ്, നിന്നെ ചോദിച്ചു എന്നോട്. உன்னை என்னிடத்தில் அவன் கேட்டான் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ஆனால் நான் கொடுக்கவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ നിന്റെ വിശ്വാസം? പോവും. உன்னுடைய விசுவாசம் என்ன? போ. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് പറയണം, എന്നാലും നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വരും. ஆனாலும் நீ ஒருவேளை குணப்படுவாய் என்று சொல்லுகிறார். കേട്ടോ? എന്നിട്ട് പറയാ, നീ ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കും. அதற்கு பிறகு நீ சீஷர்களை உறுதிப்படுத்துவாய் என்று சொல்லுகிறார். അതിന്റെ അർത്ഥം നീ തിരിഞ്ഞു വരും. அதற்கு அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நீ திரும்பி வருவாய். നീ എവിടെയാണെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു വരും. நீ எங்கே இருந்தாலும் திரும்பி வருவாய். തിരിഞ്ഞു വരും, തിരിഞ്ഞു വരും, തിരിഞ്ഞു വരും. திரும்பி வருவாய், திரும்பி வருவாய், திரும்பி வருவாய். ലൈഫ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആകും. உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாய் மாறும். വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ. വിശ്വസിക്ക முடிந்தவர்கள் ആമേൻ சொல்லுவோமா? ശത്രു വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശത്രു ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നീ ഒരിക്കൽ തിരിഞ്ഞു വരും. ശത്രു ഉന്നെ വാദിത്താലും അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം നിശ്ചയം, നീ തിരുമ്പി വരുവാய். എന്നിട്ട് നീ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കും.
பின்பு என்னுடைய சீஷர்களை പക്ഷേ ഈ உறுதிப்படுத்துவாய். 3.5 വർഷത്തിലും അത് നടന്നില്ല. இந்த 3.5 வருடத்திலும் அது நிறைவேறவில்லை. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്ക് തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാ. ஆமென். ஒரு வார்த்தையை உங்களுக்கு தந்து நான் ஜெபிக்க போகிறேன். 3 വാഗ്ദത്തം 4 വാഗ്ദത്തം കേട്ടു. 4 வாக்குத்தத்தத்தை கேட்டோம். അടുത്തൊരു വാഗ്ദത്തം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്. മത്തായി 28 ലാസ്റ്റ് വാക്യം. அடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கேட்கிறார். மத்தேயு 28 கடைசி வசனங்கள். ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി എൻ്റെ സാക്ഷിയാകും. நீ பூமியின் கடைசி பரியந்தம் போய் என்னுடைய சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் போய் നീ എൻ്റെ സാക്ഷിയാകും. எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ആമേൻ. കേട്ടതേ ഉള്ളൂ, നടന്നില്ല. இதை கேட்க மட்டும்தான் செய்தார்கள், நிறைவேறவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. നീ എല്ലായിടത്തും പോകും. நீ எல்லா இடங்களுக்கும் போவாய், സാക്ഷിയാകും. எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். സകല ജാതികളോടും നീ സാക്ഷിയാകും. சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். വാഗ്ദത്തം കേട്ടു, നടന്നില്ല. வாக்குத்தத்தம் கேட்டார்கள், நிறைவேறவில்லை. ഞാൻ ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയാം. ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் சொல்கிறேன். ആമേൻ. ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടെ പറയാം. இன்னொரு வாக்குத்தத்தத்தை கூட சொல்கிறேன். യോഹന്നാൻ 21:15. யோவான் 21:15. ആ വചനം ഇതാണ് പറയുന്നത്. யோவான் 21:15 இப்படி சொல்கிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ നീ മേയ്ക്കുക. என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக, ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. ആമേൻ. നീ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. என்னுடைய ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. ഹല്ലേലൂയ. നീ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കണം. நீ என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 3.5 വർഷമായിട്ട് അവൻ കേട്ട പ്രോമിസുകളാണിത്. 3.5 வருடங்களாக அவன் கேட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் தான் இவைகள். ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ, எல்லாம் என்ன கவனிங்க. ഞാൻ ഇവിടെ 6 വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ വാഗ്ദത്തം പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ. 6 வாக்குத்தத்தங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களை ஒவ்வொருவரா எழுப்பி அந்த வாக்குத்தத்தங்களை உங்களை சொல்ல வைக்க போறேன். ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറയണോ പുറകിൽ നിന്ന് പറയണോ? முன்னாடி இருந்து சொல்ல வைக்கலாமா, பின்னாடி இருந்து சொல்ல வைக்கலாமா? കേക്കില്ലേ? ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് ചർച്ച വിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ്. இவ்வளவு தூரம் பிரயாணப்பட்டு என் சபையை விட்டு வந்தது உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக. ഞാൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയണം. நீங்க ஏதாவது என்கிட்ட இருந்து கேட்டீங்களா என்று நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ട് നേരത്തെ നിർത്തിയത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ஏன் நான் முன்னாடியே நிறுத்திட்டேன்னா உங்களை ஒவ்வொருவரா எழுப்பி கேட்க போகிறேன். മൈക്കും തരാം. உங்ககிட்ட மைக்கையும் கொடுக்க போறோம். പുറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ? பின்னாடி இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா இல்ல முன்னாடி இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? சொல்லுங்க. കേക്കില്ലേ? പുറകിൽ നിന്ന് പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇന്നേക്ക് നാളെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. നാളത്തെ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളതോട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നോണം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മൈക്കിൽ തരും. நீங்க கவனமா இருக்கணும், கேளுங்க. நாளைக்கு தான் கேட்க போறேன். சில வேளை நான் திடீர்னு மைக்க கொடுத்துருவேன். ഓക്കെ. അപ്പോൾ 3.5 വർഷം കൊണ്ട് 3.5 வருடங்களாக പത്രോസ് കേട്ട ദൂതുകൾ ഏതാണ്? பேதுருகள் கேட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் என்னவெல்லாம் നിങ്ങൾ പറയണം. ഒന്ന്, நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஒன்று, முதலாவது, നീ ശീമോനാണ്, പക്ഷെ നീ പത്രോസ് ആകും. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய், கேபாவாய் மாறுவாய். ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. சொல்லுங்க. நீ சீமோனாய் இருக்கிறாய், பேதுருவாய் மாறுவாய். രണ്ടാമത് കേട്ടത് നീ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാകും. இரண்டாவது கேட்டது மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் மாறுவாய். മൂന്നാമത് കേട്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരും. மூன்றாவது பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை உனக்கு தருவேன். നാലാമത് കേട്ടത് നീ ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കും. நான்காவது சீஷர்களை ஸ்திரப்படுத்துவேன் என்று கேட்டோம். അഞ്ചാമത് കേട്ടത് നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി എന്റെ സാക്ഷിയാകും. ஐந்தாவது கேட்ட வாக்குத்தத்தம் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சியாய் இருப்பாய். ആറാമത് കേട്ട വാഗ്ദത്തം നീ എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കും. ஆறாவது கேட்ட வாக்குத்தத்தம் நீ என்னுடைய ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. 3.5 വർഷം കൊണ്ട് അവൻ കേട്ട വാഗ്ദത്തമാണ്. 3.5 வருடங்களாக அவன் கேட்ட, அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் தான் இவைகள். ആമേൻ. ഒന്ന്, முதலாவது, യെസ്,
യെസ്. 3. ചിലരൊന്നും പറയുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ആമേൻ. 4. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. 4ാമത് പറഞ്ഞു നീ ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കും, സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. 5ാമത് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി எனக்கு സാക്ഷികളാകും. 5ാമത് കേട്ടത് നാട്ടുകുട്ടികളെ മേய்ப்பாயாக. 3.5 വർഷമായിട്ട് അവൻ കേൾക്കുക. 3.5 வருடங்களாக இவைகளை அவன் கேட்கிறான். അന്ന് മുതൽ കേട്ടു, പോയ അന്ന് വരെ കേട്ടു. வந்த அன்று முதல் அவன் போன அன்றைய தினம் வரை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். എന്റെ ചോദ്യം, കേട്ടോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? ஏன் கேள்வி என்னன்னா, கேட்டுட்டு மட்டும் இருந்தா போதுமா? சொல்லுங்க. தீர்க்க தரிசனம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தா மாத்திரம் மதியம் ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. பக்கத்துல இருக்கவங்கள பார்த்து கேளுங்க, தீர்க்க தரிசனம் வாக்குத்தத்தத்தை கேட்டா மட்டும் போதுமா? கேட்டுட்டே இருந்தா போதுமா? போதுமா? சொல்லுங்க. போதுமா? போதுமா? യേശു വന്നപ്പം തൊട്ട് പത്രോസ് വന്ന അന്ന് മുതൽ കേട്ടു, യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നവരെ കേട്ടു. பேதுரு வந்த அன்றைய தினம் முதல் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து போன அன்றைய தினம் வரை வாக்குத்தத்தங்களை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். ഒന്നും നടന്നില്ല. ஒன்றுமே நிறைவேறவில்லை. അതുപോലല്ലേ വന്ന അന്നോട്ട് കേൾക്കുമല്ലേ, ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ. அதே மாதிரி தானே வந்த அன்றைய தினம் முதல் கேட்டுட்டு தானே இருக்கீங்க, ஒண்ணுமே நிறைவேறல இல்லையா? அப்ப என்ன പറയും? கள்ள போதகர், கள்ள தீர்க்கதரிசி. அப்ப என்ன சொல்லுவோம் இவங்களெல்லாம் பார்த்து? கள்ள போதகர்கள், கள்ள தீர்க்கதரிசிகள். വന്നു മുതൽ കേട്ടു, வந்த அன்றைய தினம் முதல் கேட்கிறோம், പോകുന്ന അന്ന് വരെ കേട്ടു, போகிற அன்றைய தினம் வரைக்கும் கேட்டான். ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? யாரிடத்திலிருந்து கேட்டான்? യേശുവിൽ നിന്ന് കേട്ടു. യേശുവിனிடத்திலிருந்து கேட்டான். പക്ഷേ പോകുന്ന അന്ന് വരെ നടന്നിട്ടില്ല. அவர் போகிற அன்றைய தினம் வரை அது நிறைவேறவில்லை. ആമേൻ. അപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. அப்ப வாக்குத்தத்தம் கேட்கிறதை காட்டிலும் முக்கியமான ஒன்று அது நிறைவேறுதல் என்பது. കേൾക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, அது கேட்பதற்கு மிகவும் லகுவாய் இருக்கும். പക്ഷേ அது പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വില നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு விலை கிரயம் செலுத்த வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 3.5 വർഷമായി കേൾക്കുക. 3.5 வருடங்களாய் கேட்கிறார்கள். കാണുമ്പോഴെല്ലാം ദൂത, பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் வாக்குத்தத்தங்கள். ചിലർ പറയാറില്ലേ, പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ഒരു ദീർഘദർശി വന്നാൽ എന്നോട് ദൂത പറയും, നടന്നോ? சிலர் சொல்லுவாங்க, தீர்க்கதரிசி வந்தாலே என்கிட்ட தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவாங்க, நிறைவேறுச்சா? போதகர் பிரசங்கிச்சா அப்பொழுதெல்லாம் தூது கிட்டும், நடந்தோ? போதகர் பிரசங்கம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்கிட்ட தான் செய்தி வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க, நிறைவேறுச்சா? ആ ദൂതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. அந்த வார்த்தை, அந்த தீர்க்கதரிசனம் என்று சொன்னால் உங்களை பற்றின தேவனுடைய சொப்பனம் தான் அது. ദൈവത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹമാണത്. தேவன் உங்களை பற்றி எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் அவைகள். നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹിതമാണ്. உங்களை பற்றின தேவ சித்தம் தான் அவைகள். ഹല്ലേലൂയ. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, அது உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். Glory to God. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാകണോ നിവർത്തിക്കുന്നവരാകണോ? நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன், நீங்கள் கேட்கிறவர்களாக மாற வேண்டுமா அல்லது அதை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் மாற வேண்டுமா? നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കേൾക്കുന്നവരുടെ അളവ് കൂടുതലാണ്. நம்முடைய சபைகளிலும் நம்முடைய கூட்டங்களிலும் கேட்கிற ஜனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അത് പ്രാപിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. ஆனால் அவைகளை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களோ குறைவாய் இருக்கிறார்கள். ആമേൻ, ആമേൻ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കേട്ട 100 ആമേൻ പ്രൊഫസികളിൽ ഒരു 80-70% നടന്നിട്ടുണ്ട്. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கேட்ட 100 தீர்க்கதரிசனங்களில் 80% நிறைவேறி இருக்கிறது. വീണ്ടും ഞാൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു. மறுபடியும் வரும்பொழுது மறுபடியும் எனக்கு நான் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். അധികം വർഷങ്ങൾ തീരുന്നതിനപ്പുറം നടക്കുന്നു. அது அதிக வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அது நிறைவேறும். ഞാൻ ഇന്നത് പറയുമ്പോൾ ചിലത് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. நான் இன்றைக்கு அவைகளை சொல்லும் பொழுது சிலவை நடக்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ 3.5 വർഷമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, 3.5 வருடங்களாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார், നടന്നിട്ടില്ല, நிறைவேறவே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യേശു അവർക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ஆனால் போவதற்கு முன்பு இயேசு அவர்களுக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார். നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. நீங்கள் ஒருவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം.
நீங்கள் ஒருவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். ഒരാൾക്കായി കാത്തിരിക്കണം. நீங்க ஒரு நபருக்காக காத்திருக்க അത് வேண்டும். വേറെ ആരുമല്ല. அது வேற யாரும் அல்ல. Holy Spirit. ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக. ஆத்மாவே. பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக. பரிசுத்தாத்மாவே. பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக. கைகளை உயர்த்தி ஆமென் പറയും. கரங்களை உயர்த்தி எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்வீர்கள்? ஓ ஹalleluya. பரிசுத்தாத்மாவினாய் காத்திருക്കുക. பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்திருங்கள். പത്രോസ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു. பேதுரு எல்லாவற்றையும் மாற்றி வைத்தார். മാറ്റി വെച്ചു. எல்லாவற்றையும் மாற்றி வைத்தார். അവൻ തല കുനിഞ്ഞ് മാളിക മുറിയിലോട്ട് കയറി. அவன் தலை குனிந்து கொண்டே மேல் வீட்டறைக்கு ஏறி போகிறான். അവൻ തോറ്റവനായിട്ടാ കയറുന്നേ. அவன் தோல்வி அடைந்தவனாய் ஏறி போகிறான். കാരണം അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നടന്നില്ല. ஆனால் அவன் சொன்ன ஒன்றும் நிறைவேறவில்லை. തോറ്റവനായി കയറുകയാണ്. ஒரு தோல்வி அடைந்தவனாய் ஏறி போகிறான். அவன் ആദ്യം പറഞ്ഞു, அவன் முதலாவது சொல்லுகிறான், நீ மரிக்கണ്ട, நீ மரிக்க வேண்டாம். நடന്നില്ല. அதுவும் நிறைவேறவில்லை. நீ போகണ്ട, நீ போக வேண்டாம். அது நடന്നില്ല. அதுவும் நிறைவேறவில்லை. ஹalleluya. அவன் காது வெட்டி, அவன் அந்த காது வெட்டினான். அதுவும் பராஜயப்பட்டு, அதுவும் தோல்வியிலே முடிந்தது. അവൻ സ്തോത്രം പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി. அவன் பின்மாற்றத்திலே போனான். അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. அங்கேயும் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. യേശുവേ നീ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പോയി. இயேசுவே நீர் போக வேண்டாம் என்று சொன்னால் ஆனாலும் அவர் போய்விட்டார். அவன் தோற்றவனாണ്. அவன் தோல்வி அடைந்தவன். அவன் പറഞ്ഞതെല്ലാം തോറ്റുപോയി. அவன் சொன்ன அனைத்தும் தோற்று போனது. പക്ഷേ അവൻ തോറ്റുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. அவன் தோல்வி அடைந்த பிறகும் ஒரு காரியத்தை அவன் செய்தான். തല കുനിഞ്ഞ് മാളിക മുറിയിലോട്ട് കയറി. தலை குனிந்து கொண்டே மேல் வீட்டறைக்கு பிரவேசித்தான். നിന്റെ തോൽവികളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ജയം തരുന്ന ഒരാളെ നീ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. உன் தோல்விகளின் மத்தியில் ஜெயம் தருகிற ஒருவரை நீ பெற்றிருக்க வேண்டும். ആ തല കുനിഞ്ഞ് അവൻ കയറുമ്പോൾ അവൻ ഒരു വിധത്തിൽ തോറ്റവനാണ്. அந்த தலை குனிந்து அவன் ஏறி போகும் பொழுது ஒரு விதத்தில் அவன் தோல்வி அடைந்தவன் தான். ஹalleluya. அவன் எல்லாம் மாற்றி, அவன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி வைத்தான். அவனோட காத்திருന്നു. அவன் அங்கே காத்திருந்தான். ഒന്ന് മാത്രം അവന്റെ ഉള്ളിൽ, ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் அவனுக்குள்ளாக. അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മറന്നു. வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் மறந்து விட்டான். പരാജയങ്ങളെ മറന്നു. தோல்விகளையும் மறந்து விட்டான். ഒരാൾ മാത്രം അവന്റെ അകത്ത്, ஒரே ஒரு நபர் மாத்திரம் அவனுக்குள்ளாக. Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர். பரிசுத்த ஆவியானவர். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ഒരാളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും? இன்று இரவு எத்தனை பேர் ஒரே ஒரு நபரை கவனிப்பீர்கள்? എനിക്ക് വേണം, எனக்கு அவர் தேவை, എനിക്ക് വേണം, எனக்கு அவர் தேவை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. காத்திருக்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள், காத்திருக்கிறார்கள், ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 10ஆம் ദിവസം, 10ஆம் நாளிலே ഓ അഗ്നിജ്വാല പെട്ടെന്ന്, ആമേൻ, திடீரென்று, പെട്ടെന്ന്, திடீரென்று. കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? நீ കാത്തിருக்கிற நபரா? നീ ചിന്തിക്കാത്ത സമയം ഇതിന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ട്. நீ சிந்திக்காத வேளையிலே இது உனக்குள்ளே பிரவேசிக்கும். ഓ ഞാൻ ആത്മാവിൽ അത് പ്രവചിക്കുകയാണ്. நான் ஆவியிலே தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? நீ ஆவியானவருக்காக காத்திருக்கிறாயா? നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നിന്നെ തൊട്ടിരിക്കും. நீ எதிர்பார்க்காத வேளையிலே அவர் உன்னை தொட்டிருப்பார். ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയായിരിക്കും അത്. அது ஒருவேளை இன்று இரவாய் இருக்கலாம். ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയായിരിക്കാം. சில வேளை இன்று இரவாய் கூட இருக்கலாம். തിരിച്ചറിയുന്ന അളവിൽ അത് ഇറങ്ങി വരും. நீ அறிந்து கொள்ளுகிற வகையிலே, നീ തിരിച്ചറിയുന്ന അളവിൽ അത് ഇറങ്ങി വരും. நீ அறிந்து கொள்ளுகிற வகையில் அவர் இறங்கி வருவார். ആരിത് വിശ്വസിക്കുന്നു? யார் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுபவிக்கும்படியாக எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. 10ஆம் ദിവസം പെട്ടെന്ന്, 10வது நாளிலே திடீரென்று പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മേൽ വന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல் வந்தார். നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ദൂത്. நீங்கள் அந்த வார்த்தையை கேளுங்கள். കേൾക്കുക. நீங்கள் கேளுங்கள். പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നോടനെ, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தவுடனே சீமோன் பத்ரோசாய் மாறி, சீமோன் பேதுருவாய் மாறினான். ஹalleluya. ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിച്ചു. முதலாவது வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறினது. അന്ന് അവൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനായി. அன்றைய தினமே அவன் மனுஷர்களை பிடிக்கிறவனானான். രണ്ടാമത്തെ ദൂത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. இரண்டாவது வாக்குத்தத்தமும் நிறைவேறினது. അന്ന് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ തുറന്നു. அன்றைய தினமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவன் திறந்தான். മൂന്നാമത്തെ ദൂത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. மூன்றாவது வார்த்தையும் நிறைவேறினது.
അന്നവൻ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു. அன்று சகோதரர்களை ஸ்திரப்படுத்தினான். നാലാമത്തെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. நான்காவது வாக்குத்தத்தமும் நிறைவேறினது. അന്ന് അവന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ 16 രാജ്യങ്ങൾ അവന്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. அன்றைக்கு அவனுடைய செய்தியை கேட்க 16 ராஜ்யங்கள் அவனை சுற்றி இருந்தது. രാജ്യങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ராஜ்யங்கள் அவன் அண்டைக்கு வந்தார்கள். അഞ്ചാമത്തെ ദൂത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ஐந்தாவது வார்த்தையும் நிறைவேறினது. അന്ന് അവൻ കുഞ്ഞാടുകളുടെ ഇടയനായി മാറി. அன்றைக்கு ஆட்டுக்குட்டிகளின் மெய்ப்பனாய் மாறினான். അവൻ 3.5 വർഷം കൊണ്ട് കേട്ട ദൂതുകൾ ഒരു ദിവസം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. 3.5 வருடங்களாக கேட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் ஒரே ஒரு நாளிலே நிறைவேறினது. எப்படி? எப்படி? ആരിലൂടെ? யார் மூலமாக? சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. ആരിലൂടെ? யார் மூலமாக? എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? என் கூட இருக்கீங்களா நீங்க? 3.5 വർഷം കേട്ടത് 3.5 வருடங்களாக கேட்டவைகள் நடന്നു. ஒரே நாளில் நிறைவேறினது. யார் மூலமாக? എന്തിലൂടെ? எதன் மூலமாக? come on வாருங்க வாருங்க வாருங்க. வாய்களை திறந்து வர ஆரிலூടെ? வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள், யார் மூலமாக? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാൽ വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ദൂതുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടന്നിരിക്കും. நான் சொல்லுகிறேன், வருடங்களா பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே திடீரென்று பிரவேசித்தால் வருடங்களாய் நீங்கள் கேட்டிருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் திடீரென்று நிறைவேறும். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. இன்று இரவு அதனாலே ஒரே ஒரு காரியத்திற்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக. கைகளை உயர்த்தி ஆமென் പറഞ്ഞാൽ, கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுவோம். ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? கைகளை உயர்த்தி பிரார்த்திச்சு. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் செய்வோமா? கைகளை உயர்த்த, கரங்களை உயர்த்துங்கள். கை உயர்த்திக்க, சிலருக்கு சமயமாயிருக்கும். கரங்களை உயர்த்துங்க, சிலருடைய வேளை வந்துவிட்டது. வருஷங்களாய் கேட்ட தூதுகள் நிவர்த்திக்கப்படாம போகும். வருடங்களாக நீ கேட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறுவதற்கான காலம். இனி சமயங்கள் போகத்தில்ல. இனி காலங்கள் செல்லாது. இனி வருஷங்கள் கடர்த்தில்ல. இனி வருடங்கள் கடந்து போகாது. தேசங்கள் இலகும். தேசங்கள் அசையும். வாய்களை திறந்து பிரார்த்திச்சு. வாய்களை திறங்களே, வாய்களை திறங்க. பின்னாடி எல்லாம் யாரும் வாய்களை திறக்கல. வாய்களை திறங்க. ஒற்ற காரியத்திற்கு, ஒரே காரியத்திற்காக. பரிசுத்தாத்மாவே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, பரிசுத்தாத்மாவே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து சொல்லுவீர்களா? என்ன நிறைக்கணும்? என்னை நிரப்புவீராக. என்ன நிறைக்கணும்? என்னை நிரப்புவீராக. சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க. சகோதரா, சகோதரி. ரபலப ஹல்பரா ஓ ரபகா ஷேகி கடகத ரிகடக ரபகதல ரக ஷேகி. கரங்களை உயர்த்தி தேவனுடைய பிரசன்னம் அசைவாடுகிறது. தேவ பிரசன்னம் அசைவாடுகிறது. சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள். வேணும் என்று வர. வேண்டும் நீர் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். அம்மமார் பிரார்த்திக்க. தாய்மார்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. தாய்மார்கள் பிரார்த்திக்க. அப்பமார் பிரார்த்திக்க. தாமே தகப்பன்மார்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. சகோதரிமார் பிரார்த்திக்க. சகோதரிகள் ஜெபம் பண்ணுங்க. நீங்கள் பிரார்த்திக்க. பிள்ளைகள் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஊழியக்காரர் பிரார்த்திக்க. ஊழியர்களே ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆவியானவரே ரபஷிகே பலரகஷே ஓரிபகல பகோரி அந்தபரகபா ரகபதல ரகஷிகே பலகரகதல ஷபரிகல பரபகோரி பிகலமனே லெபரே பேரே தேரே ரகஷிகே தெடல பர ஸ்பீக் அவுட். ஓ பேசுங்க. ഞാൻ കാണുന്നു, ഇതിനകത്ത് ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു. நான் பார்க்கிறேன், இதற்குள்ளே சிலர் எழும்பி வருகிறீர்கள். ഈ ചർച്ചിനകത്ത് ഭയങ്കര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അണിഞ്ഞടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த சபைக்குள்ளே பயங்கரமான பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் வீச போகிறது. ഇതിനകത്ത് ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. இதற்குள்ளே சிலரை தேவன் எழுப்ப போகிறார். ഓ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபம் பண்ணுங்க. கரங்களை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து. ஓ வாய்களை திறந்து. பரிசுத்த ஆவியானவரே மாத்திரம்
நீங்க மாத்திரம், நீங்க வேண்டும், நீங்க வேண்டும். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, ஆவியானவரே. ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ കാണുന്നു. நான் பார்க்கிறேன், நான் பார்க்கிறேன். കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ, ஒரு கொடும் காற்று வீசுவதை போல ദേശത്ത് ഒരു കാറ്റടിക്കും. இந்த தேசத்திலே ஒரு கொடும் காற்று வீசும். ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി, ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு ஆத்மசக்தி, ஒரு ஆவியின் வல்லமை നിന്നിലൂടെ അടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உன் மூலமாக வீச போகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறவரை பார்க்காதீர்கள். കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்கள். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കരുത്. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்க்காதீங்க. ഓ, പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ஆமென். திடீரென்று சிலது நடக்கும். പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. திடீரென்று சிலது நடக்கும். മുടങ്ങിപ്പോയ ചിലത് ഇന്ന് തുറക്കും. ஆமென். முடங்கி போன சிலது இன்று திறக்கப்படும். ഭാവി വഴികൾ തുറക്കും. பாதி வழிகள், எதிர்காலத்தின் வழிகள், ഭാവി വഴികൾ തുറക്കും. எதிர்கால வழிகள் திறக்கப்படும். കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. குடும்பத்தின் பிரச்சனைகள் மாறும். ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ചില രോഗക്കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയും. 10 வருடங்களாய் இருக்கிற வியாதியின் கட்டுகள் இன்று இரவு அவிழ்க்கப்படும். ഈ രാത്രി വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാണ്. இன்று இரவு விடுதலையின் ராத்திரி. പിശാചിന്റെ ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നു. பிசாசின் கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது. നീ സൗഖ്യമാകുന്നു. நீ சுகமாகிறாய். തലമുറ ഇല്ലാത്തവർക്ക് തലമുറകൾ, தலைமுறை இல்லாதவர்களுக்கு தலைமுறைகள் ദൈവം നൽകുന്നു. தேவன் தருகிறார். അത്ഭുതങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, அற்புதங்கள், அற்புதங்கள், അത്ഭുതങ്ങൾ, அற்புதங்கள், അത്ഭുതങ്ങൾ. அற்புதங்கள். വിളിക്കൂ, വിളിക്കൂ, യേശുവേ. கூப்பிடுங்க, கூப்பிடுங்க, கூப்பிடுங்க. இயேசுவே, ஆவியானவரே, ஆவியானவரே. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க, கரங்களை உயர்த்தி. അസൈവാടുகிறார். அசைவாடுக ஆவியானவரே. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നു. ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார். നീ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കരുത്. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்க்காதீர்கள். സ്പീക്ക് ഔട്ട്. ദൈവം നിന്റെ നാവിൽ തരുന്നത് പറയുക. ஆமென். தேவன் உனக்கு வாய்களை தருவதை பேசு. നിറയ്ക്കുകയാണ്. தேவன் உன்னை நிரப்புகிறார். ചില വർഷങ്ങളായി നീ അനുഭവിക്കുന്ന കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നു. சில வருடங்களாக நீ அனுபவிக்கிற கட்டுகள் உடைகிறது. രോഗം അഴിയുന്നു. வியாதிகள் அவிழ்க்கப்படுகிறது. കട്ടികൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. சில கட்டிகள் சரீரத்திலிருந்து மாறுகிறது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. இப்பொழுது மறைந்து போவதாக. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில், യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில். അത്ഭുതങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, அற்புதங்கள், அற்புதங்கள். സംസാരിച്ച്, സംസാരിച്ച്. அந்நிய பாஷையில பேசுங்க, வாயில திறந்து. ஆவியானவரே, இரண்டு கரங்களும் உயர்த்தி, இரண்டு கரங்களை உயர்த்துங்களேன். ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, ஓ ரபா பாபா 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 ஷேகே பாலா ஓசையாடும் ஆவியே, தூய்மை ரபா கட்டல பரபர ஷேகே பாலா ஓ ஓசையாடும் ரபா கல பாலா ஷாலபோரி அந்தரே. உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாரும் இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாரும். ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തുകളുടെ കരങ്ങൾ വെച്ചാട്ടെ. இந்த பிரசன்னத்திலேயே வியாதி இருக்கிற அந்த இடங்களில் உங்கள் கரங்களை வையுங்கள். கைகள் വെച്ചാട്ടെ. உங்கள் கரங்களை வையுங்க. അത്ഭുതങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, அற்புதங்கள் நடக்கும். அற்புதங்கள் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தினாலே പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன். രോഗം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. அந்த வியாதி அவிழ்க்கப்படுவதாக. പെടലിയിൽ നേർവുകളുടെ രോഗത്താൽ ആമേൻ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. தோள்பட்டையிலே வியாதி இருக்கிறவர்கள் இப்பொழுது மாறுவதாக. നരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, நரம்பு
உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாகிறது. ഡിസ്കുകൾ അകന്നുപോയ ചില രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. ஆமென். சில வியாதிகள் சுகமாகிறது. ഡിസ്കുകളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ, ஆமென். டிஸ்க் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ഇപ്പോൾ അത് മാറുകയാണ്. இப்பொழுது அது மாறுகிறது. ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. ஆமென். உங்கள் கர்ப்ப சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் மாறுகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம். ഇപ്പോൾ തന്നെ இப்பொழுதே സൗഖ്യം. சுகமுண்டாவதாக. സൗഖ്യം. சுகமுண்டாவதாக. സൗഖ്യമാകട്ടെ. சுகமுண்டாவதாக. പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവേ. சொல்லுங்க, இயேசுவே, നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ உம்முடைய ஆவியினால் എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. என்னை நிரப்புவீராக. എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. என்னை நிரப்புவீராக. എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. என்னை நிரப்புங்கப்பா. എനിക്ക് വേണം. நீர் எனக்கு வேண்டும். കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ, എനിക്ക് கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, എനിക്ക് വേണം. நீங்க வேண்டும். കൈ ഉയർത്തി പറ. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. അസൈവാടും ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே அசைவாடும், ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாரு. கைதட்டி சொல்லலாமாவே, இடம் அசைய, ஓ ஹோலி உள்ளம் நிரம்ப, ஓ அப்பா இறங்கி வாரு. அசைவாடும், அசைவாடும், ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே அசைவாடும், ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. சொல்லு, இடம் அசைய, ஆமே உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே, தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால், ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால். இன்றைக்கு ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, நாங்க கேட்ட வார்த்தையின்படியே பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் காயங்களை ஆற்றுகிறவர், எங்கள் நுகங்களை முறிக்கிறவர், எங்கள் பாடுகளை சுமக்கிறவர், எங்களுக்கு கற்று போதிக்கிறவர், எங்கள் வழியை செவ்வையாக்குகிற தேவன். காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால் அசைவாடு, ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே அசைவாடு, ஆவியே தூய்மையே, ஆவியே இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப. இறங்கி வாருமே, இந்த இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே, இந்த இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. நல்ல கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர், வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஆமென். அவர் என்னிடத்திலே கேள்விப்பட்டதை உங்களிடத்திலே நிறைவேற்றுவார்னு, ஆமென், ஆவியானவரை குறித்து இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி போயிருக்கிறாரு. அவர் என்னிடத்திலே கேள்விப்பட்டதை உங்களிடத்திலே நிறைவேற்றுவார். கைகளை தட்டி ஆண்டுடைய நாமத்தை
ஹalleluya. அவர் சுயமாய் பேசாமல் என்னிடத்திலே எங்களிடத்திலே கேள்விப்பட்டதை அவர் நம்மிடத்திலே நிறைவேற்றுகிற தேற்றரவாளன் சத்திய ஆவியானவர். அந்த ஆவியானவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திலும் நம்மை நடத்துவார். காத்திருங்கள். ஆமென். உன்னதத்திலிருந்து ஆவி வெளிப்படும் மட்டும் எருசலேமிலே நீங்கள் காத்திருங்கள். ஹalleluya. எவ்வளவு அருமையான ஒரு சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது. ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா நம்மோடு பேசினார். இன்னைக்கு வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறலன்னு எவ்வளவு அழுகிறோம். இன்னைக்கு வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறலன்னு பாஸ்டரை எப்படி திட்டுறோம். ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு நிறைவேறலன்னா பாஸ்டர் உங்க ஜெபம் சரியில்லைன்றது. ஆமென். நீங்க சரியில்லை பாஸ்டர், சபை சரியில்லை சொல்லிட வேண்டியது. ஹalleluya. இன்னைக்கு கர்த்தர் எனக்காக பேசியிருக்கிறார் சபையில. ஆமென். என் ஆண்டவர் நமக்காக பேசி இருக்கிறார். ஹalleluya. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற ஒரே வழி சொல்லுங்க சத்தமா, பரிசுத்த ஆவியானவர். அவர் உங்களிடத்திலே வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து யூதேயாவிலும் சமரியாவிலும் ஜெருசலேமிலும் பூமியின் முடிவு பரியந்தம், இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். எவ்வளவு அழகான ஒரு சத்தியம். பேதுருடைய வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் எப்ப நிறைவேற்றினாரா? பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி நிறைவேற்றினார். ஆமென். 3 வருஷம் கேட்ட வாக்குத்தத்தம் ஒரு நைட்ல நிறைவேறுது. ஓவர் நைட்ல எவ்வளவோ முறை நான் வேதத்தை வாசிச்சிருக்கிறேன். ஆமென். எவ்வளவோ பிரசங்கங்களை பண்ணி இருக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. நம்ம எல்லாருமே அதனாலதான் ஆண்டவர் பாருங்க ஒரு ஆளை அனுப்புவாரு. ஆமென். பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்ல பாஸ்டர் பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எனக்கு. உள்ளத்துல பயங்கர ஆசை அவர் மேல எனக்கு. அவன் பயங்கர சந்தோஷம். ஏன்னா பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தியை கொடுத்தாங்க. கொண்டு வரணும், பேசணும், சபைக்கு கூட்டிட்டு வரணும் ஒரு ஆசை. ஆண்டவர் இன்னைக்கு கொண்டு வந்தார், நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? கர்த்தர் உங்க கூட பேசினாரா? ஆவியானவர் உங்க கூட பேசினாரா? இப்ப எது வரைக்கும் தெரியுமா நின்றுட்டு இருக்கோம்? ஏசப்பாவோட நின்றுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏசப்பாவோட நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம். அதான் போராடிட்டு இருக்கிறோம். ஏன் வாக்குத்தத்தத்தோட போராடுறோம், வாழ்க்கையோட போராடுறோம் தெரியுமா? ஏசப்பாவோட நின்றுட்டு இருக்கோம். ஆமென். சிலுவைக்கு பின்னாடி யாரிடத்துல நிக்கணும்? ஆவியானவரிடத்துல. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்ம வாழ்க்கையை கொடுக்கணும். அவர் உள்ள இருக்கிறத உணரணும். அவருக்கு இடம் கொடுக்கும் போது பலத்த கிரியைகளை நடப்பிப்பார். ஆமென். அப்படியே உட்காருங்க 5 நிமிஷம். ஆமென். நம்முடைய கரங்களிலே காணிக்கையை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். கர்த்தருடைய ஊழிய பணிக்கென்று உற்சாகமாய் நீங்கள் கொடுக்கும்படியாக இடத்திலே அன்பாய் கேட்கிறேன். இப்பொழுது நம் மத்தியிலே அருமையான பாஸ்டர் பாபு பாஸ்டர் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடும்போது ஆமென் நாம் கர்த்தருடைய ஊழிய பணிக்கென்று நாம் காணிக்கைகளை செலுத்துவோம். அல்லேலூயா. ஃப்ரண்ட்ல இருக்கியா? ஃப்ரண்ட்ல. Jesus, F major. வாருமையா போதகரே, வாருமையா போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக, ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே, ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே, வாருமையா போதகரே, வாருமையா போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக. எல்லாரும் பாடுங்க. ஓ வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக,
கணுங்கால் அளவு போதாதையா, முழங்கால் அளவு போதாதையா, கணுங்கால் அளவு போதாதையா, முழங்கால் அளவு போதாதையா. நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, மிதந்து மிதந்து மகிழ்கணுமே, மிதந்து மிதந்து மகிழ்கணுமே. வாருமையா சபை முழுவதும் போதகர் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, வாருமையா போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, எல்லாரும் வாய்கள் திறந்து, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வாருமையா வாருமையா போதகரே, ஓ வாருமையா ஓ போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ. கடைசியாக ஒரு முறை கூட சொல்லலாமா? வாருமையா வாருமையா ஓ போதகரே, வாரும் சபை முழுவதும் ஓ போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக. ஜீவ தண்ணீரே ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே. ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே. நல்ல கை தட்டி ஆண்டுடைய நாமத்தை அல்லேலூயா ஆமென். அவர் வந்தாதான் விடுதலையே. ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தாதான் விடுதலையே. வார்த்தை அப்பதான் நிறைவேறும். ஆமென். வாக்குத்தத்தம் அப்பதான் நிறைவேறும். விடுதலை அங்கதான் உண்டாகும். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். நாளைய தினத்திலே காலை 9 மணிக்கு ஒரே ஆராதனையாக நம்முடைய சபையிலே ஆமென் ஆராதனை நடைபெறும். ஆமென். ஆராதனை முடிந்த உடனே எவ்வளவு சீக்கிரம் பாஸ்டர் கையில் கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்ல செய்தியை கேட்கலாம். நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்பி வரீங்களோ ஆமென் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர் கையில நம்ம கொடுத்துடலாம். என்ன 6 மணிக்கு கூட்டம்னா 7:30 மணிக்கு வரக்கூடாது. பெரிய 7:30 பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது உட்காந்து. சரியா? ஆமென். 6 மணிக்கு கூட்டம்னா 5:45 இருக்கணும், 5:30 இருக்கணும். அதுதான் ஒரு ஆசை, அதுதான் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய ஏக்கம் இல்லையா? அதனால என்ன செய்யுங்க, நாளை காலையில 9 மணிக்கு சார்பா ஆராதனை ஆரம்பிக்கப்படும். நீங்க 8:30 மணிக்கு உள்ள இருங்க. ஆமே. நான் பாஸ்டர் கரெக்டா 9 மணிக்கு வர சொல்லிடுறேன். பாட்டே வேண்டாங்க, செய்தியை கொடுத்துருவோம். கேட்போம், 2 மணி நேரம் செய்தி கேட்போம். என்ன? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். வெளியில ஆமென் தம்பிமாரு கொஞ்சம் நோட்டீஸ் இருக்கு, கையில வாங்கிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கூட்டிட்டு வாங்க. ஆமென். பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுங்க. ஆமென். ஒரு தெய்வ சத்தத்தை கேட்கலாம் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு வாங்க. அல்லேலூயா. நேரம் பட வாங்க, நேரமா முடிப்போம். மறுபடியும் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு சரியாக இந்த இடத்துல கூட்டம் நடைபெறும். அப்போதும் பாஸ்டர்கள் மத்தியில கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவார்கள். நீங்கள் பயன்பெறணும், நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும். அதான் எங்க ஆசை. அல்லேலூயா. நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள விடுதலையா இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த கூட்டமே. அல்லேலூயா. அதனால பயன்பெறுங்கள், பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று ஜெபிப்போம். அல்லேலூயா. எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஜெபம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. Thank you Holy Ghost. எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஆமென். ஹalleluya hallelujah 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 hallelujah. Thank you. எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஜெபம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரங்க தாவே, நாங்கள் நன்றியோடு கூட துதிக்கிற ராஜா, துதிக்கிறோம் ஆண்டவர். இந்த அருமையான